لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المنيع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم وعفنا يا كريم وعفنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرمة ختم القرآن وشرنا بشرفة ختم القرآن والبسنا بخلعة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن يا الله وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحرمة ختم القرآن محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه وكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في بارك من أمة محمد عليهم أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولم له قلنا علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين مسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا والدين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين يا محول الحول حول حالنا والأحوالنا إلى أحسن حال يا محول الحول والأحوالنا إلى أحسن حال يا محول الحول والأحوال حول حالنا والأحوالنا إلى أحسن حال اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل
ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Mustafa Bisri, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak Bupati Bantul atau yang mewakilinya, yang terhormat Bapak Ibu para alim ulama, para pejabat yang tidak bisa kami sebut satu persatu, hadirin hadirat rahimakumullah. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada orang-orang tua Kretek, khususnya dinten menika kula ngangge bahasa Indonesia keranten kathah tamu-tamu kawula ingkang saking luar daerah ingkang boten paham ngangge basa Jawa. Nomor kalih, pertimbangan kawula sakmenika umumipun sampun sami paham komunikasi kalian bahasa Indonesia. Bapak Ibu rahimakumullah, rasanya peringatan satu windu ini sungguh tepat, seperti yang kami duga, ingin memperkenalkan pondok pesantren Al-Quran anak-anak Nurul Ulum kepada masyarakat. Karena selama ini kami tidak muncul dan tidak pernah muncul untuk memperkenalkan diri. Justru yang kenal malah dari keluarga santri-santri kami yang datang dari luar daerah DIY. Dengan bukti ketika kami sampaikan undangan, tidak sedikit yang bertanya, mana sih Kretek ada pondok Al-Quran? Mana sih pondok Nurul itu? Kini pertanyaan-pertanyaan itu terjawab sudah. Bahkan sebagian Bapak Ibu tadi yang hadir ada yang berkomentar, oh ya ada
betul, kecil, sederhana, tetapi insya Allah mempunyai masa depan yang cerah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah 8 tahun pondok pesantren ini didirikan. Tepatnya tanggal 7 Juli 2005, sebelum gempa, diresmikan oleh Bupati baru yang baru dipilih bulan Juni, kemudian bulan Juli ke sini, yaitu Bapak Dr. Ades Haji Idham Samawi. Kemudian pelajaran Al-Qur'annya secara resmi dibuka oleh Bapak Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz dari Ngurukem, dan dihadiri Al-Hafidh kecil Muhammad Thariq bin Abdul Bashir, cucu Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz yang ketika itu baru umur 12 tahun, yang telah menghafalkan Al-Qur'annya di Pondok Pesantren Yambu'ul Quran Kudus, ya pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Arwani Amin, yang sekarang digantikan putranya Kiai Haji Ulin Nuha. Tahun 2005, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saat akan kami mulai pondok pesantren ini dibuka, kami mohon pertimbangan kepada Kiai Haji Ulin Nuha di Kudus. Kiai, hanya hasil 4 santri, ini terus atau ditunda tahun depan berikutnya? Jawab Kiai Ulin Nuha, terus mawon Pak Nawir, kula mbiyen malas namung 3 rikala milai buka pondok pesantren. Terus saja Pak Nawir, saya dulu mulai mendirikan pondok pesantren hanya 3 orang santri. Dengan bismillahirrahmanirrahim pondok pesantren dengan tekad kita mulai, dan alhamdulillah berkembang sampai sekarang yang sudah mencapai anak 54, 27 putra dan 27 putri. Yang paling barat dari Palembang, yang paling utara dari Bontang Kalimantan Timur, dan yang paling timur dari Papua. Kemudian dari tahun ke tahun perkembangan santri yang mengaji bertambah terus, tetapi belum ada yang hatam-hatam atau belum ada yang hafal 30 juz. Lantaran yang pertama, mereka yang sudah kelas 6 harus lepas dari pondok pesantren. Selesai atau tidak mereka tamat SD atau ibtidaiyahnya harus meninggalkan pondok pesantren. 2, atau mereka santri yang datang masuk kelas 2 atau kelas 3 MI atau SD, otomatis sulit untuk menyelesaikan program 5 juz per tahunnya. Baru tahun ini 2013, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pondok pesantren dalam usia 8 tahun ada santri yang sudah berhasil menyelesaikan 30 juz bil hifdzit tam, sempurna insyaallah. Yang pertama Sayyidah Fatimah binti Muhammad Fadlullah dari Sleman, Yogyakarta. Yang kedua Laila Khairun Nisa binti Muhyiddin dari Yogyakarta. Yang ketiga Nisrina insyaallah tinggal sedikit, Afifatur Rahmah binti Ahmadi Susetio dari Sleman. Yang keempat Nurul Habibah binti Muhdimin dari Bantul. Bapak Ibu yang terhormat, mulai tahun pelajaran 2013-2014 ini pondok pesantren Nurul Ulum dengan tekad bulat telah membuka pendaftaran baru untuk kelas 1 ibtidaiyah atau MI di dalam pondok pesantren. Mimpi kami bapak-bapak dan ibu-ibu, tahun depan ketika anak kelas 2 kami berikan tambahan mata pelajaran bahasa Arab, dan pada kelas 3 nanti kita tambahkan bahasa Inggris. Sebab 2 bahasa ini adalah bahasa Muslim,
dan bahasa internasional yang kelak harus dikuasai oleh anak-anak sebelum meninggalkan pondok pesantren. Ini baru mimpi kami bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mohon doa restunya bapak-bapak dan ibu, semoga mimpi ini terwujud insya Allah, amin. Sungguh kami merasa iri dengan pondok-pondok pesantren yang lebih dahulu telah tersedia lahannya dulu, baru memikirkan santri, sehingga ia dapat dengan leluasa mendesain ini kamar santri, ini untuk masjid, ini untuk perpustakaan, laboratorium, gedung pertemuan, dan seterusnya dan seterusnya. Sebaliknya kami harus merintis pesantren persis bakul di pasar. Kami tawarkan dulu dengan dagangan, baru ada yang tertarik lalu beli dan mengikuti program kami. Setelah 10 anak, kami baru mencarikan kamar, tempat tidur, tempat ngaji, dan seterusnya. Kalau kami sediakan dulu ruang tidur, jangan-jangan tidak ada yang meniduri. Kalau kami sediakan bantal kasur, jangan-jangan malah ditumpuk dekat sumur. Kami berpikir lebih baik tambah bangunan sedikit sedikit demi sesuai kebutuhan, daripada membangun yang tidak dibutuhkan. Ini barangkali alasannya orang yang tidak punya uang, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Akhirnya, kepada bapak-bapak ibu yang hadir pada malam hari ini, semuanya kami tidak dapat membalas apa-apa kecuali hanya berdoa. Semoga bapak ibu mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih bapak ibu. Dengan kehadiran panjenengan semua sungguh akan menambah semangat kami untuk mengelola pondok pesantren. Terutama ini kami khususkan dan kami spesialiskan, terutama datang simbok-simbok ingkang sok kintun sayur alias sebagai donatur tak resmi, wonten kangkung, wonten bayem, wonten kobis, wonten selawi, gula jawa, beras lan sanes-sanesipun. Kalian ngendika iki wenehke putuku nang pondok Nurul Ulum. Allah, luar biasa bapak-bapak. Atas nami saking wayah lan saking pondok pesantren ngaturaken matur nuwun sewu-sewu matur nuwun datang simbok-simbok. Apakah malam ini beliau hadir atau tidak, wallahu alam, tapi mudah-mudahan bisa didengar. Khusus kepada Bapak Kiai Haji Dr. Mustafa Bisri, Bapak Kakanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dan atas nama Ibu Bupati Bantul yang mewakilinya, kami ucapkan terima kasih yang tiada terhingga. Malam ini betul-betul kami mendapatkan kehormatan yang luar biasa karena kehadiran beliau itu, dan mohon atas maaf atas semua kekurangan dalam menempatkan Bapak Ibu yang kurang dan tidak sesuai pada tempatnya, barangkali hidangan yang kurang berkenan dan tanggapan yang kurang memuaskan. Wallahul musta'an, ilaihi anabna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Mustafa Bisri dari Rembang, Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Munawir, teman selaku sesepuh FKUB Kabupaten Bantul. Yang hormati juga Bapak
Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Hormati juga Bapak Komandan Kodim Kabupaten Bantul. Hormati juga adik-adik santriwan santriwati dan Bapak Ibu rahimatullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dalam kesempatan malam hari ini kita bisa hadir silaturahim di Pondok Pesantren Nurul Ulum ini dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Dan sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya serta sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita semua selaku pengikutnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya nanti pada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Kepada Bapak Pengasuh Pondok Pesantren, wabil khusus sebelum saya mengaturkan beberapa hal, sebelumnya mohonkan maaf dan mohonkan izin beliau Ibu Bupati Bantul, Ibu Hajah Sri Suryawidati, yang dalam kesempatan malam ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semua dalam acara pengajian akbar ini karena memang banyaknya agenda kegiatan yang harus dihadiri sendiri, harus dilirani sendiri, sehingga dalam kesempatan ini menugaskan saya selaku staf ahli Bupati bidang pembangunan untuk mencukupkan acara pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang hormati, pertama-tama atas nama pemerintah Kabupaten Bantul ya otomatis menyampaikan banyak terima kasih atas terselenggaranya acara malam hari ini yang memang acara seperti ini memang sangat diperlukan di zaman serba modern ya, serba instan seperti ini, pengajian-pengajian seperti ini, karena apalagi mengingat ya gencarnya ilmu pengetahuan teknologi informasi ya, banyak sekali pengaruh-pengaruh yang berdampak negatif ya masuk di Indonesia. Ini salah satu kegiatan seperti malam hari inilah yang sangat kita butuhkan sebetulnya, dan seperti ini memang harus kita galakkan dan harus kita laksanakan secara di seluruh pelosok masyarakat, karena memang sekarang kalau kita tidak hati-hati dengan adanya pengaruh globalisasi ini kita akan rugi sendiri, karena adanya indikasi bahwa ada terjadi degradasi moral. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bantul memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pondok Pesantren Nurul Ulum yang diasuh oleh beliau Kiai Haji Munawir Abdul Fattah ini, yang mana karena telah peran sertanya betul-betul telah memberikan suatu karya nyata terhadap masyarakat ya, khususnya Bantul yang mempunyai visi misi Bantul Projo Taman Sari sejahtera, demokratis dan agamis. Ini salah satu karya nyata bahwa pondok pesantren ini merupakan suatu pendidikan yang mana ke depan sangat diperlukan sekali, karena terjadinya sekarang menjadi manusia yang cerdas karena tidak berakhlak mulia, apa jadinya? Nah ini perlu. Oleh karena itu saya sekali lagi memberikan apresiasi atas nama pemerintah Kabupaten Bantul dan turut serta nyengkuyung Bapak nyengkuyung apapun nanti bentuk yang mana yang harus ikut dikembangkan di Pondok Pesantren Nurul Ulum ini. Memang Kabupaten Bantul mempunyai suatu visi misi yang mana pendidikan agama salah satu prioritas
sehingga akan terwujudnya suatu masyarakat yang agamis. Oleh karena itu nanti di mana menghadapi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pendidikan, apalagi pendidikan seperti ini di Pondok Pesantren, otomatis pemerintah Kabupaten Bantul melalui apa yang ada dengan keterbatasannya ikut serta nyengkuyung sekali lagi, dan mudah-mudahan dengan apa yang diasuh oleh Bapak Munawir tadi, Abdul Fatah tadi, walaupun baru 8 bulan ya, sudah 8 tahun ya Pak ya, baru dikenalkan hari ini adalah salah satu sesuatu yang mana dengan penampilan yang meyakinkan. Tepuk tangan untuk Nurul Ulum. Jadi memang betul-betul dipersiapkan dulu mau tampil itu. Kalau saya soalnya tahu Pak Munawir ini orangnya memang sabar sekali saat memimpin FKUB Kabupaten Bantul. Jadi tidak tergesa-gesa kepengen tampil, tapi kalau sudah dapat dilihat, dapat ditampilkan dan percaya diri, saya kira ini menunjukkan suatu tindakan nyata apa yang telah diperbuat oleh pimpinan pondok sini. Pak orangnya memang sabar, telaten, termasuk tadi mendirikan pondok dengan asal usul seperti menawarkan dagangan. Saya kira kalau enggak Pak Munawir enggak telaten nih gitu. Memang telaten Pak Kiai ini. Insya Allah Pak Munawir ini merupakan suatu ibadah dan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segenap pengurusnya di pondok sini. Dan mudah-mudahan juga dengan berdirinya 8 tahun ini ke depan makin berkembang Pak. Ini makin berkembang, insya Allah makin berkembang. Karena apa? Di Kabupaten Bantul ini biasanya kalau pondok ini biasanya kalau yang terkenal itu di Wonokromo. Nah, kenapa di Kreteki ada? Nah, ini karena Pak Munawir barangkali salah satu terobosan baru sehingga mengembangkan, dan memang sekarang terjadi berdiri di mana-mana pondok pesantren di seluruh Kabupaten Bantul ya. Jadi memang ini memang wajar Pak ya, di mana saja boleh berdiri pondok karena memang sangat diperlukan. Kalau sekolah saja formal, saya kira sekarang agak pesimis Pak ya, karena masih kami anggap belum cukup di bidang keagamaannya. Jadi pendidikannya hanya sebatas formalitas di dalam pendidikan agama, sehingga memang sangat penting sekali di pondok ini sih, perlu dikembangkan sekali. Apalagi di pondok sini akan diberikan pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris, yang mana itu sangat diperlukan di kancah dunia sana, artinya di luar negeri, di mana banyak sekali kejadian-kejadian tenaga kita karena sumber daya manusianya rendah, apalagi berbahasa Inggris masih rendah, sehingga terjadi apa di luar sana ya, terjadi miskomunikasi, sehingga terjadi apa penganiayaan dan karena miskomunikasi tidak bisa berbahasa. Oleh karena itu sangat mendukung sekali dan sangat tepat sekali apabila di sini dikembangkan bahasa Arab dan bahasa Inggris Pak. Insya Allah ke depan santriwan santriwati akan mempunyai kemampuan yang handal untuk berkomunikasi di luar sana. Dan memang dalam kesempatan malam ini di samping kita ibadah juga insya Allah merupakan suatu ukhuwah Islamiyah kita bersama, sarana ukhuwah Islamiyah kita bersama, saling silaturahmi antar ulama, umaroh dan umatnya. Dan insya Allah dengan kita betul-betul dengan niat yang ikhlas, ini merupakan suatu amal ibadah kita bersama dan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Bantul, sekali lagi nderek nyengkuyung buat repotipun samangke dengan keterbatasan yang ada mengatakan. Dan yang terakhir, pesan Ibu Bupati, prinsip kita selaku bangsa Indonesia harus sekali lagi mempererat tali persatuan dan kesatuan, dan harus saling
menghormati antar umat beragama. Ini nih salah satu pesan Ibu Bupati, sehingga terwujudnya suatu persatuan dan kesatuan yang kokoh dan wajib mempertahankan ketahanan negara Republik Indonesia, yaitu dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45-nya, keragaman atau Bhinneka Tunggal Ikanya, dan yang terakhir kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan insya Allah di lingkungan sini di Kabupaten Bantul dan membawa pengaruh di luar, karena santri-santrinya juga di samping dari Kabupaten Bantul juga dari luar Jawa, insya Allah membawa budaya-budaya dari Kabupaten Bantul, insya Allah. Dan Bantul ke depan betul-betul menjadi kabupaten yang projo Tamansari, sejahtera, demokratis dan agamis, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu sekalian rahimatullah yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh pinesepuh langkung-langkung dumateng ngarsanipun Bapak Dr. Kiai Haji Mustafa Bisri, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Munawir Abdul Fattah, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum, yang saya hormati Bupati Bantul yang pada kesempatan malam hari ini diwakili oleh staf ahli, yang saya hormati Bapak Dandim, para pejabat baik sipil maupun TNI Polri, yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita dapat bermuajahah dalam acara pengajian akbar dan tahtiman Al-Quran yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Nurul Ulum pada malam hari ini. Dalam keadaan sehat dan sejahtera, salawat dan salam dan barokah Allah Subhanahu wa taala semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para keluarganya. Mudah-mudahan syafaatnya bisa kita peroleh di hari yaumil akhir nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang tertua di negara Republik Indonesia ini tidak saja memiliki peran yang sangat strategis dalam aspek pencerahan keilmuan, pesantren juga merupakan lembaga pemberdayaan yang layaknya lembaga swadaya masyarakat yang ada di negara Republik Indonesia ini. Artinya bahwa Pondok Pesantren merupakan lembaga swadaya masyarakat yang sangat besar kontribusinya terhadap berkembangnya peradaban bangsa Indonesia. Dengan demikian, multiperan pesantren tersebut memberikan harapan pesantren sebagai agen perubahan atau agent of change, baik dalam aspek keilmuan, sosial, budaya, dan pemberdayaan ekonomi. Tidak berlebihan harapan tersebut karena pesantren memiliki komponen-komponen penting untuk menjawab ekspektasi masyarakat terhadap terjadinya perubahan. Komponen-komponen tersebut diantaranya adalah posisi kiai yang memiliki karisma, kultur keilmuan yang tinggi dan kuat, serta kemampuan memobilisasi umat atau jamaah untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat terhadap suatu program kehidupan beragama dan sosial yang dinamis. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, posisi yang sangat strategis tersebut dari pesantren akan menjadi optimal perannya manakala mampu menyelaraskan dinamika pembangunan bangsa, apalagi jika pesantren memiliki standarisasi mutu pendidikan yang sekaligus membekali para santrinya ketika kembali kepada masyarakat dengan program-program life skill, tentu akan meningkatkan derajat hidup dunia dan akhirat.
Sudah barang tentu pendidikan pondok pesantren yang mengajarkan Islam secara komprehensif menjadikan santri mampu mensinergikan realita dinamika masyarakat secara bijaksana, sehingga mustahil dengan materi dan pola pengajaran pondok pesantren seperti itu akan menjadikan alumninya bersikap eksklusif. Sejarah membuktikan bahwa pondok pesantren memiliki andil yang sangat besar bagi terwujudnya harmonisasi kehidupan. Metode dakwah para wali yang sangat bijak, mindset pola dakwah dan pemberdayaan masyarakat di negara Nusantara ini yang diwariskan kepada para kiai di pesantren-pesantren. Jasa yang sangat besar ini yang telah diukir dan diwariskan oleh para kiai kita, bahkan sejak bangsa Indonesia belum merdeka, tentu tidak boleh kita lupakan. Semoga apa yang telah dicapai oleh pondok pesantren yang ada di seluruh Nusantara ini, termasuk kiprah pondok pesantren Nurul Ulum ini, menjadi amal jariah bagi para pendirinya dan mampu terus dipertahankan oleh para generasi berikutnya di masa-masa yang akan datang. Demikian Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sambutan yang bisa kami sampaikan. Semoga acara pengajian akbar dan tahtiman Al-Quran Pondok Pesantren Nurul Ulum ini mendapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwafiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.